So in this lecture we are designing our piston head or crown. Okay, let's start. So this piston head is designed. This piston head is designed based on two consideration. First consideration is its strength. Okay, so it should have adequate strength to withstand the staining action due to pressure of explosion inside the engine cylinder. तो engine cylinder के अंदर जो explosion होता है उसका जो प्रेशर हाई होता है, ओके, तो उसके हिसाब से उसको उसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए. और सेकंड इज हीट डिसिपेशन. ओके, तो जो उसके इंजन के अंदर जो कंबशन होता है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट पिस्टन ले लेता है. ओके, वो पिस्टन को भी जो हीट ली थी उसको डिसिपेट भी करना पड़ेगा. ओके, तो वो उसकी हीट जो डिसिपेशन रेट है वो क्विकली होना चाहिए. तो हमें पिस्टन हेड की डिज़ाइन ये दोनों कंसिडरेशन पे डिज़ाइन करनी है. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कंसिडरेशन इज स्ट्रेंथ. ओके, in this topic we are finding thickness of piston. Okay, thickness of piston head. So first, thickness of piston head based on strength. Okay, so in combustion the piston head uniformly distributed load. Okay, this is this is our piston. Okay, in engine there is an explosion of combustion. Okay, combustion fuels, so they are imparting a force on piston head, okay, or piston crown. So there is uniform distributed load, UDL load, okay, on piston head. So for this thickness consideration we are following one formula according to Grashof formula. So there is one equation, thickness of head TH is equal to in under root 3 into maximum pressure into d square diameter of piston divided by 16 into sigma allowable for piston. Okay, sigma is for piston. This is the Grashof formula. 3 and 16 are constant value, so put that into okay, so 3 and 16 એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હોય એના લીધે આપણે એને બહાર નીકાળી દઈએ તો √3 અને √16. સો અહીંયા આપણને એક વેલ્યુ મળશે 0.433. ઓકે, અને કાઉન્સમાં અંડરરૂટમાં કેપિટલ ડી આપેલો છે એટલે એ ડી બહાર નીકળી જાય એટલે કેપિટલ ડી સ્ક્વેર હતો અહીંયા બહાર નીકળે તો ઓનલી ડી રહેશે. સો અંડરરૂટમાં આપણને એક મળશે Pmax upon sigma allowable of P. So અહીંયા આપણે
થિકનેસ ઓફ હેડ માટે અહીંયા ઇક્વેશન મળે છે. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર 1. સેકન્ડ ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. સેકન્ડ, થિકનેસ ઓફ પિસ્ટન હેડ બેઝડ ઓન હીટ ડિસિપેશન. ઓકે, હીટ ડિસિપેશન માટેનું કઈ રીતે હોય તો જો જે પિસ્ટન આપેલું હોય એ પિસ્ટનના અંદર એની હીટ જે હશે એબ્સોર્બ કરવાની કેપેસિટી હોય અને એને ડિસિપેટ કરવાની પણ કેપેસિટી હોય. તો જેટલી હીટ એબ્સોર્બ કરે અને જેટલી હીટ ડિસિપેટ કરે તો એ બંને કેવી હોવું જોઈએ? સેમ હોવું જોઈએ. બરાબર? તો એ બંનેનું કમ્પેરિઝન કરાવીએ તો આપણને આ રીતે કમ્પેરિઝન મળશે. when comparison is rate of heat absorption by piston from the gases is equal to rate of heat dissipation, okay, through the cylinder, through the piston head from center to outer. Okay, તો અહીંયા આનું ઇક્વેશન બનાવીએ કે રેટ ઓફ હીટ એબ્સોર્પ્શન બાય પિસ્ટન, તો કેટલી હીટ એબ્સોર્બ થાય છે તો મળશે અહીંયા ક્યુ. ઓકે, કેટલી હીટ છે એ હીટ અને એબ્સોર્બ કેટલા એરિયામાં થાય તો એ એરિયા πr². ઓકે, જે આખો પિસ્ટન હેડનું ઉપરથી જોઈએ તો સર્ક્યુલર હોય તો એ સર્ક્યુલરનો એરિયા πr² ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ ડિસિપેશન કેટલું થાય છે તો હીટ ડિસિપેશનનો કે આવશે, થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી આવશે અંદર, ઇન્ટુ એનો એરિયા કેટલો હશે તો 2πr ઇન્ટુ થિકનેસ ઓફ પિસ્ટન હેડ. એની થિકનેસ પણ જોઈશે અને એનો ઉપરથી એનો એરિયા કેટલો દેખાય છે એનો એરિયા. ઓકે, એનો પરિઘ 2πr પરિઘ ઇન્ટુ થિકનેસ ઇન્ટુ જે રેટ મળશે ડિસિપેશનનો રેટ મળશે બરાબર -dT/dr. ઓકે, એનું ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ, કેમ કે ટેમ્પરેચર પહેલાં હાઈ હશે બરાબર, પછી ધીરે ધીરે કેવું થશે ઘટતું જશે એટલે એનો ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ મળશે અને ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ કેવો મળે છે માઇનસમાં. ઓકે, સો હિયર ક્યુ ફોર ક્યુ કેટલી હીટ મળશે એ ક્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. તો ક્યુ માટેનું એક ઇક્વેશન છે આપણા પાસે, કોમન ઇક્વેશન. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ BS FC brake specific fuel consumption into brake power into higher calorific value into x એક ફેક્ટર આપેલો છે ડિવાઈડ બાય π/4 d². તો આપણે ક્યુ માટેનું એક ઇક્વેશન આપણે ધારી લીધું બરાબર, એઝમ્પશન હતું એ આપણે લઈ લીધું છે બરાબર. આ ક્યાંથી આવ્યું એ આપણે જરૂરી નથી. તો ક્યુ બરાબર વેલ્યુ અહીંયા મૂકીએ ત્યારે આપણને એક નવું ઇક્વેશન અહીંયા મળશે. આપણે લખી દઈએ. ઓકે, એની પહેલાં જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ BSFC. ઓકે, BSFC is equal to brake specific fuel consumption. ઓકે, એ શેમાં મળશે નો યુનિટ? kg પર કિલોવોટ
સેકન્ડ. ઓકે, સેકન્ડમાં કેજી પર કેટલા કિલોવોટ એ ફ્યુલનું કન્ઝપ્શન થાય છે એ અહીંયા મળશે. BP ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેક પાવર, HCV is equal to higher calorific value joule per kg. X is equal to fraction and D is equal to diameter of પિસ્ટન. સો આ જે ક્યુનું ઇક્વેશન હતું એ મેઇન ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો આપણને આ રીતનું ઇક્વેશન મળશે. BSFC ઇન્ટુ બ્રેક પાવર ઇન્ટુ HCV ઇન્ટુ X ડિવાઇડ બાય 4D સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ K ઇન્ટુ pi r TPH into dt by tr. ઓકે, સો અહીંયા આપણે થિકનેસને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય તો થિકનેસ વાળો જે પોર્શન હશે એ રાઈટ સાઈડ રાખીશું, એના સિવાયનું બધું લેફ્ટ સાઈડમાં લાવી દઈશું. ઓકે, તો અહીંયા 4 ભાગાકારના ભાગાકારમાં હોવાથી એ ઉપર જશે અને 2 કેન્સલ આઉટ થઈ જાય તો અહીંયા શું મળશે? 2 વેલ્યુ મળશે. 2 ઇન્ટુ એક્સ BSFC બ્રેક પાવર હાર કેલોરીક વેલ્યુ ડિવાઈડ બાય પાઈ કે નીચે જશે ડી સ્ક્વેર ઓકે. અને અહીંયા એક બીજું ઇક્વેશન હતું આપણું પાઈ આર સ્ક્વેર, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હતા તો અહીંયા હશે પાઈ આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું વધશે તો માઇનસ TPH ઓકે. અહીંયા પાઈ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, એક આર કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો અહીંયા શું મળશે? આર અને ડીઆર આ બાજુ જાય તો ડીઆર મળશે માઇનસ TPH ઇન્ટુ DT. ઓકે, આ રીતનું અહીંયા વેલ્યુ આપણને મળશે. હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડશે. બરાબર, ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું ક્યાંકથી ક્યાં સુધી? તો ટેમ્પરેચર હશે. બરાબર, તો ટેમ્પરેચર ઇનરથી આઉટર સુધીનું અને રેડિયસ હોય તો એ રેડિયસ કેટલી? 0થી R ત્રિજ્યા સુધીનું ડેરિવેશન કરશું તો આપણને એક TPHની વેલ્યુ અહીંયા મળશે. ફાઇનલી TPHની વેલ્યુ આપણને છેલ્લે મળશે X BSFC બ્રેક પાવર R કેલોરીક વેલ્યુ અપોન 4 પાઈ K ડેલ્ટા T. ઓકે, તો સો અહીંયા આપણને TPHની વેલ્યુ અહીંયા એક આ સૂત્ર ઉપરથી મળશે બેઝડ ઓન હીટ ડિસિપેશન. ઓકે, હવે બે વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ, ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2. ઓકે, હિયર વોટ ઇઝ ડેલ્ટા ટી? ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ TC minus TO. ઓકે, કે ટેમ્પરેચર ઓફ સિલિન્ડર માઇનસ ટેમ્પરેચર ઓફ સેન્ટર ઓફ પિસ્ટન. ઓકે, TC minus TO. Here for x, if x is not given, so take assumption 0.05. Okay, and if delta T is not given, then take delta T is equal to 200 on Celsius. Okay, so આ બે વેલ્યુ ના આપેલી હોય તો આપણે આને કન્સિડર કરીશું. હવે કે TPHની વેલ્યુ 2 મળી તો based on these two TPH value take
higher value of TPH. ઓકે, સો બંને ટીપીએચની વેલ્યુ જે મળી હોય એમાંથી જે હાયર વેલ્યુ હોય એને આપણે શું કરીશું? કન્સિડર કરીશું. નેક્સ્ટ, જોઈએ શેપ ઓફ પિસ્ટન હેડ. તો પિસ્ટન હેડનો શેપ કેવો હોવો જોઈએ? તો અત્યારે આપણે એઝમ્પશન એક કર્યું હતું કે ફ્લેટ પિસ્ટન હેડ આપેલો છે. હવે જો પિસ્ટન હેડનો શેપ નક્કી કરવો હોય, ઓકે, તો પિસ્ટન હેડ બે પ્રકારના હોય. તો ફ્લેટ શેપ હોય, ઓકે, એનો ફ્લેટ, એનો જે ઉપરનો પોર્શન હોય એ ફ્લેટ હોય, કાં તો અંદર શું હોય? કપ હશે. ઓકે, તો હિયર ઇફ L by D ratio, if L by D ratio is less than or equal to 1.5, जो L by D रेशियो હોય એ 1.5ના લેસ દેન મળે, ઓકે, ત્યારે આપણે શું કન્સિડર કરીશું? કપ, પિસ્ટન કપ લઈશું. ત્યારે આપણે પિસ્ટન હેડનો શેપ કેવો હશે? હેડ શેપ ઇઝ કપ ટાઈપ. ઓકે, L by D રેશિયો જો 1.5થી લેસ દેન હોય કાં તો ઇક્વલ ટુ હોય ત્યારે આ પિસ્ટન હેડનો શેપ કેવો લઈશું? કપ ટાઈપનો આપણે પિસ્ટન હેડનો શેપ લઈશું. તો હવે કપ ટાઈપ કેવું હોય? તો અહીંયા આપણે ડ્રોઈંગ કરીએ. આ પિસ્ટન હેડ હશે, તો આ જે કર્વેચર ટાઈપનો શેપ દેખાય એ શું હશે? આપણો કપ હશે. તો આની પર્ટિક્યુલર કોઈ રેડિયસ હશે, રેડિયસ ઓફ કપ. તો આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે કે રેડિયસ ઓફ કપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.7 ટાઈમ્સ ડાયામીટર ઓફ પિસ્ટન. ઓકે, આપણે આ કન્સિડર કરવાનું છે. ક્યાંથી આવ્યું એની કંઈ જરૂર નથી. RC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.7 ઇન્ટુ ડી કન્સિડર કરીશું. ઓકે, નેક્સ્ટ ડિઝાઇન ઓફ પિસ્ટન ઓફ બેરલ. So design of piston barrel. Okay, so we have to design a piston barrel. What is piston barrel? Though this portion is our piston barrel which supports piston rings. Okay, so this is our piston barrel. So its thickness have to define. Okay, so for piston barrel, its thickness is equal to thickness of piston head. Okay, so here TPB is equal to TPH. Okay, जो हमारा थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड थी वो हमें कंसीडर करनी है एज इट इज थिकनेस ऑफ पिस्टन बैरल. ओके, in next lecture we are designing our piston rings. Okay.